بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قبر سے سیدھی جہنم میں جانے والی عورتوں کے 6 گناہ کون سے ہیں؟ 6 عادتیں عورتوں کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کے جائیں گی۔ یہ 6 بری عادتیں اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ تاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا ہے، اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس کے عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا ہولناک عذاب ہے، اور پھر بالوں کے بل لٹکنا یہ انتہائی تکلیف دہ عذاب ہے۔ اس کے بعد پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے باندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ باندھے ہوئے تھے۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ پھر پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کے چہرے کی طرح اور اس کا باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں عورت ہے، اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا، وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرز سے اس کو مار رہے ہیں۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، ابا جان، عورتوں پر یہ عذاب ان کو کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکتا ہوا دیکھا، جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی منہ پھٹ، زبان دراز، بدگو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہیں، اور یہ بات مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے اور پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ بات باعث عذاب اور باعث وبال، لیکن یہ حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا کہ جس سے شوہر کا دل دکھے، ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ انہیں جہنم میں زبان سے لٹکایا جائے گا۔ تیسری عورت جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتیں تو وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتے۔
चौथी औरत जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि इसके दोनों पांव सीने से बांधे हुए हैं, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो औरत है जो दुनिया में जनाबत और हैज से पाक और साफ रहने का इत्माम नहीं करती थी और नमाज के साथ बड़ी लापरवाही करती थी, बल्कि मजाक का मामला करती थी। पांचवी खातून जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि इसका चेहरा खंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह और सांप और बिच्छू इसको लपटे हुए हैं, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो औरत थी जिसको झूठ बोलने और चुगली खाने की वजह से अजाब हो रहा था। नाज़रीन इकराम, ये गुनाह सिर्फ औरतों के साथ खास नहीं बल्कि मर्दों के अंदर भी ये गुनाह रोग पाए जाए तो इनके भी पकड़ होगी, इन पर भी अजाब होगा। छठी औरत जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है, इसके मुंह में आग दाखिल हो रही है और पहाने के रास्ते से आग बाहर निकल रही है और फरिश्ते जहन्नम की गुर से इसको मार रहे हैं। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस औरत को ये अजाब दो गुनाहों की वजह से हो रहा है, एक हसद की वजह से, दूसरा एहसान जतलाने की वजह से। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आग दिखाई गई तो मैंने इस जैसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा और मैंने जहन्नम में अक्सरियत औरतों की देखी है। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्यों? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने कुफ्र की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूछा गया, वो अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करती हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खामद की नाशुक्री करती हैं। अगर आप इनमें से किसी के साथ ज़िंदगी भर एहसान करते रहो और फिर वो आपसे कोई चीज़ देख लें तो ये कहती हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी तुमसे कोई खैर नहीं देखी। सही बुखारी हदीस नंबर 1052। हज़रत सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के लिए ईदगाह की तरफ निकले तो औरतों की पास से गुजरे तो फरमाने लगे, औरतों की जमात सदका खैरात किया करो, बेशक मुझे दिखाया गया है कि तुम्हारी जहन्नम में अक्सरियत है। तो वो कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वो क्यों? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गाली गलौज बहुत ज़्यादा करती हो और खामद की नाफरमानी करती हो। मैंने दीन और अक्ल में नाकस से तुमसे ज़्यादा कोई नहीं देखा। तुम से ज़्यादा कोई अच्छे भले शख्स की अक्ल ख़राब कर देती हैं। तो वो कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारा दीन और हमारी अक्ल भी नुक्स क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरत की गवाही निस्फ मर्द के बराबर नहीं? तो वो कहने लगी, क्यों नहीं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये इसकी अक्ल का नुकसान है। क्या जब किसी को हैज़ है तो वो नमाज और रोज़ा नहीं छोड़ती? तो वो कहने लगी, क्यों नहीं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके दीन का नुकसान है। सही बुखारी हदीस नंबर 304। तमाम ख़वातीन को हमारी ये नसीहत है कि वो इस्लाम के शार को फ़राइज़ पर अमल करें और ख़ास कर नमाज़ पढ़ें और इन अशिया से दूर रहें जो अल्लाह ताला ने हराम की हैं, ख़ासकर इससे शिरक से कि जो औरतों के अंदर मुख्तलिफ़ सूरतों में फैला हुआ है, मसलन अल्लाह ताला के अलावा दूसरों से हाजत पूरी करवाना और जादूगरों और नजूमियों के पास जाना। हम अल्लाह ताला से दुआ को हैं कि वो हमें और हमारे सब बहन भाइयों को आग से दूर करे और ऐसे कौल और अमल करने की तौफीक दे जो अल्लाह ताला के पसंदीदा हों। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी और आप सबकी बख्शी फरमाए। नाज़रीन, कमेंट में बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।